सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवतप्रभो कलिद्वन्तो निदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गिन्मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते साधु साधु दादायिन्नति नीचोतचाकर आनौ च कदा शृण्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुराः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण नमस्कारम எல்லாருக்கும் தீபாவளி இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். குறிப்பாக கிருஷ்ண பக்தர்கள் கொண்டாட வேண்டிய மிக முக்கியமான தினம் இந்த தீபாவளி. ஏன்னா இந்த தீபாவளி தினமே நம்மளுக்கு கிருஷ்ணனோட நிறைய தொடர்பு இருக்கு, ராமரோட தொடர்பு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால கிருஷ்ண பக்தர்கள் கிருஷ்ண பக்தியோட கொண்டாடணும், எல்லாருக்கும் இதை சொல்லி கொடுக்கணும் கூட. குறிப்பா நாம் இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா, எப்படி அன்னை யசோதை இந்த தீபாவளி தினத்தன்று கிருஷ்ணரை கைத்தால கட்டுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்க்க போறோம். நேற்று கிருஷ்ணரை பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு வரைக்கும் பார்த்திருந்தோம். இன்னைக்கு எப்படி கட்டுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, தசமஸ்கந்தம் 9ஆம் அத்தியாயம் பதம் எண் 15. தத்தாம பந்தியா மனஸ்ய स्वार्भक्षय कृतांगसः दिवंगुलोणम् अभूतेन सन्धेन्याच्च गोपिका. மொழிபெயர்ப்பு பொருளை வழங்கியவர் சனாதன கோஸ்வாமி, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் மற்றும் பலதேவி தேவூஷன். Translation. When Mother Yashoda was trying to bind the offending child, she saw that the binding rope was short by a distance of 2 fingers width. Thus, she brought another rope to join to it. Okay, நம்ம ஸ்லோகத்துல படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை கமெண்ட்ரிஸ் படிக்கலாம். யதாசி ததபி நியூனம் தேனான்யாதபி சந்ததே ததபி த்வ அங்குலம் न्यूनं यद्यत् आधत्त बन्धनम् एवं स्वकेः धामानि यशोदा सन्धद्धि अपि गोपीनां शुष्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत् त्वमातुः स्विन्न गातराय विशर्ता कबरः स्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबन्धने. एवं सन्दृष्ट हि अंग हरिणा भृत्यवत्सला स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं சேஸ்வரம் வசே. ஓகே, இன்னைக்கு 15லிருந்து 19 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு பொறுமையா கேட்கலாம். நம்மளுக்கு 1/2 மணி நேரம் வகுப்பு இருக்காது, கொஞ்ச நேரம் அதிகம் கூட ஆகும். எல்லாரும் பொறுமையா இருந்து என்ன பண்ணலாம், இன்னைக்கு எப்படி அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை கைத்தால கட்டுறாங்க, அது எப்படி அவ கட்டலாமா? தீபாவளி அன்னைக்கு எல்லா குழந்தைகளையும் சந்தோஷமா பார்த்துக்கணும் இல்லையா? ஆனா இங்க பார்த்தா என்ன பண்றா யசோதை, கிருஷ்ணரை போய் கைத்துல போய் கட்டி வைக்கலாமா? ஒரு ஒரு குரங்கு கட்டுற மாதிரி, ஒரு நாயை கட்டுற மாதிரி கட்டலாமா அப்படின்னு என்ன பண்ணும் யசோதை கிட்ட கேட்கலாம். சரி, என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம். When Mother Yashoda was trying to bind the offending child, she saw that the binding rope was short by a distance of 2 fingers width. Thus, she brought another rope to join to it. This new rope was also short by a measurement of 2 fingers. And when she got more rope and joined to it, it was still 2 fingers short, too short. Thus, Mother Yashoda joined whatever ropes were available in the household. Though her friends were hardly
laughing. She was smiled in wonder. Because of Mother Yashoda's hard labor, her whole body became covered with perspiration, and the flowers and the comb were falling from her hair. When child Krishna saw his mother's thus fatigued, he became merciful to her and agreed to be bound. In this way, the attractive Lord has shown that he is under the control of the devotee, even though as Swayam Bhagavan Krishna controls the universe and the demigods. சரி, இதற்கு என்ன பொருளை கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லிக்கலாம். ஒவ்வொருத்தருடைய பொருளையும் படிக்கலாம், ஒவ்வொரு ஆச்சாரியுடைய பொருளையும் எல்லாரும் கவனிங்க. அதுக்கப்புறம் கடைசியில பேசலாம். கமெண்ட்ரி இது சனாதன கோஸ்வாமியோடது. She wanted to tie him up because he was her son, Swa. Since she should not ignore teaching him a lesson as she could with other boys, the rope was short by a small amount, 2 fingers, or he cannot be attained by jnana and karma. Among the three, jnana, karma, and bhakti, she joined another piece of rope since she feared that he would run away. She tied him 3 times, or holding him with one hand. By her another hand, she held the rope, or some servants handed her some more rope. That also was too short, referring to the previous one. Or because the rope was short, she joined another rope. When she obtained more rope, bandhanam, it was also 2 fingers too short. The neighbors were broadly smiling. The possessive case indicates that she ignored them. Though she joined ropes with great determination, the rope was always insufficient to tie him. Her friends laughed in great wonder, but she ignored them. She joined all the ropes in the house, including the churning rope, or she became united with the ropes by absorption in them. The genitive case can indicate the locative case. The meaning is then, when the gopi smiled, she smiled out of astonishment. This was because the ropes could not bind him, though they could have. This is the sweetness of the Lord, revealing his powers during his infant pastimes. Though he was a limited size as a child, unlimited ropes could not bind him. This shows his unlimited nature. One object cannot be simultaneously limited and unlimited. Was he limited only an appearance or real? If the limitation is only apparent, it is actually false, not true. Like the sun appearing to be the measurement of a hand, though it is actually many yojanas in diameter. If it is a real limitation, then if you say he is also unlimited, people will laugh. The limitation is like being able to hold a sapphire in your hand. This limitation is the rule concerning material objects. However, the spiritual is beyond materialistic logic. Tarka Pratishthanat. Since the Lord is beyond logic, because of his inconceivability and power, all contradictions are resolved in the Lord. Achyutaya kalau ye bhave tam tarkena yojayet prakritibhyaha param yattu tat achintasya lakshanam. Inconceivable objects are beyond logical explanations. Objects beyond the material world have these inconceivable qualities. Kanda Purana, Pravasakanda. The Lord is not heavy and not small, but He is the heavy, small at all times. He has no color at all, but He is black with reddish eyes. Because of His endowment of powers, Bhagavan is said to have contradictory qualities. Kurva Purana. That principle should be applied in all the cases. Okay. Krishna, who performs pastimes to attract all minds, by mercy agreed to be bound. Seeing his own mother Swa with great affection for her than he had for himself, he became merciful. Unable to tolerate seeing her suffer, accepted to be bound up, though it was difficult. Swa, own indicates she had stronger affection than Devaki for Krishna, her son. From the very beginning of this chapter, or in the way stated Evam, it is clearly shown that the Lord is controlled by his devotees. Anga indicates prema. Though Krishna is independent, Svavashena, since he is the supreme Lord, Krishnena, and controls the universe, he is controlled by the devotees. This control by Yashoda
shows his being extremely controlled. Tam darshita, more than Brahma or previous devotees, or more than by Yudhishthira and others, where he acts as a god, the servant, and the charioteer. No one else could time up. ஓகே. இங்க சனாதன கோஸ்வாமியுடைய விளக்க உரையும், பொருள் உரையும் பார்த்தோம். இதுல சனாதன கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை கட்டுவதற்கு யசோதை முயற்சி செய்கிறா. 2 விரல் பத்தல. 2 விரல் முடிச்சு முடிச்சு போடும்போது அங்க 2 விரல் கேப் வருது. என்னடா கேப் வருதேன்னு சொல்லிட்டு, துண்டு விழுதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றா, மறுபடியும் ஒரு கயிற கொண்டு வந்து அதோட இணைக்கிறா. மறுபடியும் சுத்த முயற்சி பண்றா. மறுபடியும் 2 விரல் மொதல்ல. மறுபடியும் ஒரு கயிற கொண்டு வந்து இணைக்கிறா. மறுபடியும் 2 விரல் பத்தல. 3 முறை இப்படி முயற்சி பண்றாளாம். வீட்ல இருக்க எல்லா கயிறையும் கொண்டு வந்துட்டா. இன்னும் அவங்க தயிர் கடைவாங்க இல்லையா? அந்த கயிற கூட என்ன பண்ணிட்டா அப்படின்னா, இதுல சேர்த்துட்டா. பத்தவே இல்லையா? இத பார்த்துட்டு இருந்த கோபியர்கள்லாம் சுத்தி இருக்கவங்கலாம் சிரிக்கிறாங்களாம். யசோதா என்ன பண்ற நீ? ஒரு சின்ன பையன கட்ட முடியலையா? அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கிறாங்களாம். யசோதையும் சிரிச்சுக்கிறாளா? அதான் எனக்கும் புரியல. என்னன்னு தெரியல மாமி. நானும் கட்ட பார்க்கிறேன், கட்ட மாட்டேங்கிற. வேணா கட்டுப்பட மாட்டேங்கிற. என்னமோ தெரியல. வயிறு பெருசாயிட்டு இருக்கா? கயிறு சின்னதாயிட்டு இருக்கா? ஒண்ணும் புரியலையே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளும் சிரிச்சுக்கிறாளாம். சிரிச்சுக்கிட்டு அவளும் கட்ட முயற்சி பண்றா, கட்ட முயற்சி பண்றா. உடம்பெல்லாம் வேர்த்து வேர்த்து விறுவிறுத்து போயிடுச்சாம். தலை முடியெல்லாம் அவிழ்ந்துடுது. அவ முடியில வச்சிருந்த பூவெல்லாம் உதிரி உதிரி கீழ விழ ஆரம்பிச்சுடுது. ரொம்ப கஷ்டப்படுறா, இந்த சின்ன பையன கட்டுறதுக்கு. ம். இவன கட்டுறதுக்கு ஆளா என்ன? அப்ப கிருஷ்ணர் பார்க்குறாரு. கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டு, "நம்ம அம்மா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்களே! ஒரு நாள் விட்டுடலாமே." எப்பயுமே நம்மளே தான் ஜெயிக்கணுமா? ஒரு நாள் நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க ஜெயிச்சா என்ன போயிடுது? இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணர் நெனச்சிட்டு இருக்காரு, எப்பயும் நான் தான் ஜெயிப்பேன். எல்லாத்துலயும் நான் தான் ஜெயிப்பேன். என்ன யாரும் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. ஆனா, இன்னைக்கு எங்க அம்மா ஜெயிக்கட்டும். இன்னைக்கு எங்க அம்மா என்ன கட்டுப்படுத்தட்டும். ஏன்னா நான் அதுக்கு தான் பிறந்திருக்கேன். நான் கிருஷ்ணனா ஏன் பிறந்தேன் அப்டின்னா, எனக்கு ஒரு அம்மா வேணும், எனக்கு ஒரு அப்பா வேணும். என்ன அவங்க பார்த்துக்கணும். அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கணும். அவங்களுக்கு நான் சேவை பண்ணணும் அப்டின்னு தான் கிருஷ்ணருக்கு விருப்பமாம். கிருஷ்ணருக்கு எல்லாருமே சேவை பண்றாங்க இல்லையா? கிருஷ்ணருக்கு ஆசை. நானும் பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. அதனால என்ன பண்றாரு? பகவான் இந்த உலகத்துக்கு இறங்கி, 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 இறங்கி வராரு. ஒன்றுமே பிரயோஜனமே இல்லாத உலகத்துக்கு மறுபடியும், மறுபடியும் எதுக்கு இறங்கி வராரு அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் சேவை பண்றதுக்கு, குறிப்பா இங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு சேவை பண்றது. கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளவு ஆசையா பக்தர்களுக்கு சேவை பண்றது அப்படின்னா. அதனால இறங்கி வராரு இல்லையா? இன்னைக்கு அந்த தினம் தீபாவளி அப்படின்ற தினம். இவ்வளோ நல்ல நாள்ல எந்த குழந்தையும் அடிக்க மாட்டாங்க. எந்த குழந்தையும் திட்ட மாட்டாங்க. ஆனா யசோதை என்ன பண்றாங்க, தன்னுடைய அந்த கிருஷ்ணர தன்னுடைய செல்லமான அந்த கிருஷ்ணர கயித்துல கட்டுறாளாம். அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே வேடிக்கையா இருக்கு. கிருஷ்ணர கட்டுறது ஒரே வேடிக்கையா இருக்கு. எல்லாரும் வேடிக்கை நின்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் யோசிக்கிறாரு, "ஏன் நம்ம அம்மாவுக்கு நம்ம இப்படி வந்து அலக்கழிக்கணும்? கட்டுப்படலாமே!" அப்படின்னு தானா கட்டுப்படுறாராம். இப்ப இங்க அந்த 2 விரல் எத குறிக்குது அப்படின்னா, கர்மத்தையும், ஞானத்தையும் குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றார். நமக்கு இந்த 2 விஷயங்களாலயும் பகவான அடைய முடியாது. வெறுமனே நம்முடைய கர்மத்தை சரியா செஞ்சா மட்டும் பத்தாது. "சார் என் டியூட்டிய நான் சரியா செய்யறேன் சார்" அப்படின்னு சொன்னா மட்டும் பத்தாது. "இல்ல எனக்கு நெறைய ஞானம் இருக்கு. சாஸ்திர ஞானம் எனக்கு நெறைய இருக்கு. எனக்கு ஆத்மார்த்த ஞானம் நெறைய இருக்கு. எனக்கு பகவானை பற்றிய ஞானம் இருக்கு" அப்படின்ட்டு சொன்னாலும் பத்தாது. இது 2யும் தாண்டி ஒருவனுக்கு பக்தி அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கணும். பக்தி இல்ல அப்படின்னா பகவான் அவனுக்கு அகப்படவே மாட்டார் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்மளுக்கு சொல்லிக் குடுக்கிறார். ஸோ நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, மனிதனா பிறந்த நாம எல்லாருமே கண்டிப்பா நம்முடைய குடும்பத்த பார்த்துக்கணும். ஏதோ ஒரு வியாபாரம் செய்யணும். ஸோ இதெல்லாம் தப்பு கிடையாது. இந்த உடலை பாதுகாப்பதற்கு இதெல்லாம் செஞ்சு தான் ஆகணும். ஆனா, குறிக்கோள் மட்டும் கிருஷ்ணர அடைய வேண்டியதா இருக்கும். நீங்க சம்பாரிங்க, குடும்பத்த பார்த்துக்கோங்க, என்ன வேணா செய்யுங்க இந்த உலகத்துல. கல்யாணம் பண்ணுங்க, காது குத்து பண்ணுங்க, ஊர் சுத்தி போயிட்டு வாங்க, என்ன வேணா பண்ணுங்க. ஆனா மனசு மட்டும் கிருஷ்ணர் அடையறதுக்காக இருக்கணும். அந்த மனசுல மட்டும் நம்ம கிருஷ்ணர வச்சுட்டோம். நான் கிருஷ்ணர அடையணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்துருச்சு அப்படின்னா, மத்ததெல்லாம் நமக்கு பெருசா தெரியவே தெரியாது. ஏதோ கடமைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோமே தவிர, அத வந்து மனசார பண்ண மாட்டோம். மனசார நம்ம பண்றது ஒண்ணே ஒண்ணுதான். அந்த கிருஷ்ணர எப்ப அடையறது? கிருஷ்ணர எப்ப பார்க்கறது? கிருஷ்ணருக்கு எப்ப நான் சேவை பண்றது? அப்படிங்கிறது நம்ம மனசுல எப்ப இருந்துகிட்டே இருக்கணும். இதுதான் ஒரு பக்தனுடைய நிலைமை. நம்ம அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய இந்த கதை தான். ஒரு பெரிய செல்வந்தருடைய மகன் தொலைஞ்சு போயிட்டான். தொலைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பையன் என்ன பண்றான், தினமும் ஏதோ பிளாஸ்டிக் பேப்பர்லாம் பொறுக்கி அ வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். ஒரு ஏழ்மையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்.
அவன் எப்ப பார்த்தாலும் தன்னை நினைச்சிட்டு இருப்பான். நான் ஒரு தரித்திரன், நான் ஒரு தரித்திரன், நான் கஷ்டப்படுறேன்னு நினைச்சிட்டே இருப்பான். அப்ப அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து பார்த்து சொல்றாரு, "தம்பி, நீ என்னப்பா இங்க இருக்க? உங்க அப்பா உனக்காக அங்க காத்துட்டு இருக்காரு. நீ அங்க போப்பா. உன்னுடைய அப்பா பெரிய செல்வந்தர்" அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த தகவல கேட்ட அடுத்த க்ஷணம் என்ன ஆயிடுறான் அவன சந்தோஷமாயிடுறான். அவன் இன்னும் அவங்க அப்பாவ போய் அடையவே இல்ல. அவனுக்கு இன்னும் எந்த சொத்தும் வரவே இல்ல. ஆனா, நான் அனாதை கிடையாது. எனக்கு உயர்ந்த தந்தை ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்ற விஷயத்த கேள்விப்பட்ட அடுத்த க்ஷணம் அவன் என்ன ஆயிடுறான், ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுறான். அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்றான், அவங்க அப்பாவை அடையறதுக்கு முயற்சி பண்றான். சரி அவங்க அப்பாவ அடையணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா பணம் வேணும் மறுபடியும். அவங்க அப்பாவ போய் சேர்வதற்கு பணம் வேணும். அதுக்கு என்ன பண்றது? மறுபடியும் பிச்சை தான் எடுத்தாகணும். ஏன்னா அவனுக்கு தெரிஞ்சது அது ஒண்ணுதான். சோ என்ன பண்றான்? பிச்சை எடுக்குறான். ஆனா, இதற்கு முன்னாடி அவன் பிச்சை எடுத்தது வேற, இப்ப பிச்சை எடுத்தது வேற. இதற்கு முன்னாடி அவன் என்ன பண்ணான்? தன்னுடைய வயித்து பொழப்புக்காக பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தான். இப்பயும் பிச்சை எடுக்கிறான். ஆனா வயித்து பொழப்புக்காக கிடையாது. அப்பாவை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வயித்து பொழப்புக்கு அதான். உடம்ப பார்த்துக்கணும் இல்லையா? வயிறு வளர்க்கணும் இல்லையா? பசிய போக்கணும் அப்படின்னு தான் பிச்சை எடுக்கிறான். ஆனா, நான் ஏன் உயிரோட இருக்கணும்? எங்க அப்பாவ அடையணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்தது. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த பிச்சைக்கும், இப்ப எடுத்த பிச்சைக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ வாழ்க்கைய வாழணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான்? அவனுடைய காரியங்கள் தினசரி பண்ணிட்டு இருந்தான். இப்ப அதே காரியத்த தான் பண்றான். ஆனா, குறிக்கோள் மட்டும் எங்க அப்பாவ போய் அடையணும் அப்படின்ற குறிக்கோள். அதே போல நாம எல்லாரும் பகவானை இழந்து இங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். நமக்கு என்ன பண்றாரு? குரு வந்து சொல்லிக் குடுக்கிறார். நாம் இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவன் கிடையாதுப்பா. நம்ம அனாதை கிடையாது. நாம் எல்லாரும் ஆத்மாக்கள். நாம் பகவானை சென்று அடைய வேண்டியவர்கள். பகவான் நமக்காக காத்துட்டு இருக்கார் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்றாங்க. சொன்ன அடுத்த க்ஷணம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் ஆசை வருது. இந்த பகவானை அடையலாம் அப்படின்ற ஆசை வருது. ஸோ இந்த பகவானை எப்படி அடையிறது அப்படின்னா, அதற்கும் நம்மளுக்கு என்ன தேவை? கண்டிப்பா இந்த உடலை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. ஸோ இந்த உடம்ப பாதுகாக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? வேலை பண்ணி தான் ஆகணும். வேலை பண்ணாம யாரும் இருக்க முடியாது. பட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண வேலையும், இப்ப பண்ணக்கூடிய வேலையும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ உடம்ப பார்த்துக்கணுமே, இந்த உடம்ப நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு வளர்த்துட்டு இருந்தோம். இப்ப கிருஷ்ணருக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்களையும் கிருஷ்ணருக்காக பண்ண ஆரம்பிக்கணும். சரி. இத விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் இந்த ஸ்லோகத்துக்கான பொருள்ல என்ன சொல்றார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். When Mother Yashoda was trying to bind the offending child, she saw that the binding rope was short by a distance the width of 2 fingers. Thus, she bought another rope to join it. Translation ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கமெண்ட்ரி மட்டும் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். Though Yashoda could bind her child by love, and though the size of her lap was small, still the small form of boy was all powerful. This is shown in the 3 verses. Krishna was thinking, I cannot be bound up because I must do my daily duties of stealing yogurt and playing with my friends. Krishna's Vibhuti Shakti, the power to show or reveal his opulence, inspired by his Satya Sankalpa Shakti, the power to fulfill each and every desire of the Lord, suddenly entered into his body at that time. Thus, the rope remained 2 fingers too short, no matter how many ropes Yashoda tied together. Bandhana means the rope for binding Krishna. Whatever ropes Yashoda joined were 2 fingers short. And all the elderly gopis in the neighborhood were laughing. Gopinam susmayantinam. In her astonishment, Vismita, Yashoda thought, a rope of 100 hasta, 150 feet, does not fit around my son's waist, which measures only 1 feet, 1 fist. His small waist is not getting any bigger, and the rope is certainly not getting any shorter. But still, the rope does not reach around him. This is the first amazing thing. Furthermore, when I tie the ropes together, each time it is 2 fingers short, not 3 or 4 fingers. This is the second amazing thing. As you cannot bind Krishna even with all the ropes in the house, then it must be concluded that it is his good fortune that it should not be. Listen, Yashoda, give up this attempt. Though the village women advised in this way, Yashoda was determined. Even if evening comes and I tie together all the ropes in the whole village, I must find out just once the extent of my son's waist. Yashoda wanted to teach a son to her lesson. In her persistence, she would not give up her attempt to bind the Lord. In the
competition between Krishna and his devotee, the devotee's determination always prevails. Thus, seeing his mother's fatigue, Lord Krishna gave up his own persistence, become, became merciful and allowed himself to be tied. Krishna's mercy, which reigns as the king of all potencies and illuminates all others, melts the heart of the Lord and turns it into butter. The appearance of Krishna's mercy made his Satya Sankalpa and Vibhuti Shaktis immediately disappear. The distance of two fingers was filled by the devotee's effort and hard work, Harishramanam, and the Lord's causeless mercy, Krishna Kripa. The Bhakta Nishtha, firm faith of the devotee seen in his tireless endeavors to serve and worship the Lord, and Swanishta, the steady quality in the Lord, which brings forth his mercy upon seeing the devotee's effort and fatigue, caused Krishna to be bound. In the absence of these two, the rope will remain two fingers too short. But when Bhakta Nishta and Swanishta are present, the Lord can be bound. In this pastime, Krishna showed Yashoda and the whole world that only love can bind the Supreme Lord. Though Krishna possesses all possible powers, he is bound and controlled by prema. This bondage, however, being the most astonishing attribute of the Lord, it is not it's not a fault but a beautiful transcendental ornament in Krishna's personality. By his very nature, Krishna is self-satisfied, Atmarama, yet he suffers from hunger. He is Aptakama, automatically fulfills all his desires, yet he is dissatisfied and desirous of prema. Though Krishna is the personification of peace and pure goodness, he becomes angry. Krishna is the master of goodness of fortune, yet he steals butter like a beggar. Though Krishna installs fear in all through time and death, he flees in fear of Mother Yashoda's stick. Though Krishna travels at the speed of mind, he is easily caught by the firm grip of his mother. Though Krishna is condensed bliss, Sadananda Rupa, he cries in sorrow. Though Krishna is unlimited and all pervading, he is limited by being tied up. In all these indications, Krishna was directly revealing to Yashoda his innate quality of being controlled by his devotee. All of this cannot be explained as simple an act or imitation performed by Krishna. Such explanation arise from ignorance and have no proof to support them. Realizing this quality of the Lord, Brahma, Shiva, and Sanat Kumara become totally astonished. The Srimad Bhagavatam 10:11-9 states, uh, to pure devotees throughout the world who could understand his activities, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, exhibited how much he can be subdued by his servants. In this way, he increased the pleasure of Vrajavasis by his child activities. Swavashena, within the control only of his own self. Though Krishna is independent, Swavashena, where do we see his control? Krishna controls the entire universe along with millions of powerful demigods. Although Krishna is fully independent, supreme controller, he becomes controlled by the prema of his devotees. This prema, the essence of Krishna, Chit Shakti, gives rise to Krishna, Lord's highest bliss. Thus, has been explained previously. Okay. இங்க சனாதன கோஸ்வாமி காட்டிலும் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் நமக்கு வேறு விதமா விளக்கங்கள் கொடுக்குறார். என்னானது, யசோதையை கட்ட முயற்சி பண்றார். கட்ட முயற்சி பண்ணும்போது 2 விரலடை கம்மியா இருக்கு. கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா முதல்ல ஆச்சரியப்படுறான். என்ன ஆச்சரியப்படுறான் அப்படின்னா, நான் வந்து இத்தனை கயிறு கொண்டு வரனே, இத்தனை கயிறை கொண்டு வந்தும் என்னுடைய பையனை என்ன பண்ண முடியல, கட்ட முடியலையே அப்படின்னு முதல்ல ஆச்சரியப்படுறான். ஏன் கயிறெல்லாம் கட்ட முடியல அப்படின்னா, கிருஷ்ணருக்குள்ளார 2 சக்திகள் வந்து அப்ப உள்ள பூந்துதான். அது வரைக்கும் சின்ன குழந்தையா விளையாண்டு இருந்த கிருஷ்ணருக்குள்ளார திடீர்னுட்டு விபூதி சக்தி அப்படின்ற சக்தியும் சத்திய சங்கல்ப சக்தி அப்படின்னு 2 சக்தி என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணருக்குள்ள போகுது. இந்த விபூதி சக்தியினால தன்னுடைய பராக்கிரமத்தை கிருஷ்ணனால காட்ட முடியும். சத்திய சங்கல்ப சக்தியினால தான் விரும்பியதை அவர் செய்ய முடியும்.
என்ன பண்றார்? சின்ன உருவமா தான் இருக்கார். ஆனாலும் கட்ட முடியல. சின்ன உருவம் தான் கட்ட முடியல. ஏன்? தான் விருப்பப்படல. ஆனா கட்டலாம்னு நினைக்கிறாரு, கட்ட முடியல. இல்லையா? தான் என்ன விருப்பப்படுறாரோ அதான் நடக்கும். இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்க கட்ட முயற்சி பண்றாங்க. 2 விரல் தான் கம்மியா இருக்காம். அவங்க சொல்றாங்க, என்ன ஆனது தெரியுமா? அந்த அம்மா கயிறு கொண்டு வந்தாங்களாம். 150 அடி கயிறு கொண்டு வந்தாங்களாம். 150 அடி கயிறு. நம்ம என்னமோ சின்ன சின்ன கயிறு வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம். யசோதா உண்மையாலுமே விடவே இல்ல. 150 அடி கயிற கொண்டு வந்து அந்த பையன அவ்வளவு சுத்தி இருக்காங்க. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. சின்ன பையன் தான். சின்ன பையன போட்டு அவ்வளவு சுத்தி இருக்காங்க. ஆனாலும் என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர் கம்முன்னு பார்த்துட்டே இருக்கார். கிருஷ்ணர் இங்க 150 அடி கயிற சுத்துறாங்களா, இதே போல என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர் அங்க திரௌபதிக்கு அளவு கடந்த சேலைய குடுக்குறாரு. 150 அடியோ, 200 அடியோ சேலைய குடுத்துட்டே இருக்காரு. ஸோ கிருஷ்ணர்கிட்ட எதுக்குமே எல்லையே கிடையாது. எல்லையற்றவரா இருக்கார். அப்ப என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணர கட்டுறதுக்கு நெறைய கயிற கொண்டு வந்து இணைக்கிறாங்க. கட்டவே முடியல. அவங்க அம்மா களைச்சு போயிட்டாங்க. "போடா" சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டாங்க. சுத்தி இருக்க கோபியர்கள்லாம் கொஞ்சம் வயதான கோபியர்கள்லாம் சொல்றாங்க, "ஏய் யசோத விட்டுறேன். ஏன் சும்மா கஷ்டப்படுற? அந்த பையன விட்டுறேன். இன்னைக்கு தீபாவளி இல்லையா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவ விடுற மாரி தெரியல. இன்னைக்கு நானா இந்த பையன பாத்துரலாம். அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்றாங்களாம். ம். அ அதுல அவங்க யோசிக்கிறாங்க, என் பையன இத்தன கயிற கொண்டு வந்து கட்ட முடியல. இது முதல் ஆச்சரியம். 2வது எப்ப கட்டுனாலும் 2 விரல் மட்டும் கம்மியாகுது. அது எப்படி? 3 விரல் கம்மியாகல, 4 விரல் கம்மியாகல. 2 விரல் மட்டும் ஏன் கம்மியாகுது? அப்படின்ட்டு 2 விதமான ஆச்சரியத்துல உள்ளாராங்களாம். விடமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்களாம். இன்னைக்கு நானா கிருஷ்ணர பாத்துடலாம். உனக்கும் எனக்கும் போட்டி ஆச்சுடான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க? கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்படிதான் பக்தனுக்கும், பகவானுக்கும் போட்டி நடக்கும். பகவான் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, பக்தனுக்கு நெறைய கருணை செய்வார், கருணை செய்வார், கருணை செய்வார். அந்த பக்தன் என்ன தெரியுமா நினைப்பான்? நான் கிருஷ்ணருக்கு தகுந்த பக்தி செய்யவே இல்லையே! கிருஷ்ணர் எனக்கு இவ்ளோ செய்றாரே! நான் கிருஷ்ணருக்கு எதுவும் செய்யவே இல்லையே! அப்படி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, அவர் பக்திய அதிகப்படுத்துவார். கிருஷ்ணர் கருணை அதிகப்படுத்துறாரு, பக்தன் பக்தி அதிகப்படுத்துறான். இங்க கருணை மிஞ்சுதா? பக்தி மிஞ்சுதா? அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் அப்படின்னா, கடைசியில பக்தனுடைய பக்தி தான் மிஞ்சும். கிருஷ்ணருடைய கருணை குறைஞ்சு போய் நின்னுடுமா. ஏன் என்ன காரணம்? கிருஷ்ணர் விருப்பம் வந்து அவ்வளவுதான். கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? விருப்பப்பட்டு நிறுத்திறாரு. போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பக்தன் ஜெயிக்க வைக்கிறார். பக்தன ஜெயிக்க வைக்கிறார் அப்படிதான் பார்க்கணும். பக்தன் ஜெயிக்கிறது கிடையாது. பக்தன் என்ன பண்றாரு? பகவான் தான் ஜெயிக்க வைக்கிறார். ஸோ அப்படி இங்க பார்க்குறோம் நம்ப, என்ன ஆகுது? கிருஷ்ணர கட்ட முயற்சி செஞ்சு வரவே இல்ல. கிருஷ்ணர கட்டவே முடியல. ரொம்ப சோர்ந்து போனதுக்கப்புறம், இங்க கிருஷ்ணர் சொல்லப்படுது. அவருடைய பரிசிரமத்த பார்க்குறாராம். பார்த்துட்டு கிருஷ்ணர் வந்து, சரி நம்ம கட்டுப்படலாம். அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாராம்? கட்டுப்படறதுக்கு தயாராயிட்டாராம். கிருஷ்ணருக்கு எந்த விதமான பொருளும் தேவையில்ல. அவர திருப்திப்படுத்துறதுக்கு. ஆனா ஆத்மராமன். இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு? பசியால துடிக்கிறாராம். அவர் ஆப்த காமன். எல்லாத்தாலயும் திருப்தி உடையவரா இருக்கார். ஆனா அவரு இங்க கோவப்படுறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து தூய சத்துவகுணத்துல இருக்கார். ஆனா அவருக்கு இங்க கோவம் வருது. கிருஷ்ணர் தான் வந்து லக்ஷ்மிநாதன். ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு? திருடி சாப்பிடுறாரு. கிருஷ்ணரை கண்டா பயம் காலமெல்லாம் பயப்படும். ஆனா அந்த கிருஷ்ணர் யசோதை என்ற ஒரு சின்ன குச்சிக்காக பயப்படுறாரு. கிருஷ்ணர் எப்பயும் ஆனந்தத்திலே இருப்பார். ஆனா அந்த கிருஷ்ணர் இப்ப வெண்ணெய்க்காக அழுதுட்டு இருக்காரு. கிருஷ்ணர் அளவு கடந்தவரா இருப்பாரு. ஆனா அந்த கிருஷ்ணர் இப்ப கைத்தால கட்டுப்பட போறார். சோ இப்படியாக கிருஷ்ணரை கட்டுவதற்கு அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, 2 விஷயத்த உபயோகப்படுத்தினாளாம். என்னன்னது? 1 ஸ்வவசேன அப்படின்ற ஒரு விஷயம். 2வது கிருஷ்ணருடைய கருணை. 2 விஷயத்த அவளுக்கு கிடைச்சது. 1 தன்னுடைய பரிசிரமம், தன்னுடைய முயற்சி. 2வது கிருஷ்ண கிருபா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். இது 2ம் இருந்தது அப்படின்னா, நாம என்ன பண்ண முடியும்? கிருஷ்ணரை நம்முடைய வசத்துக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். கண்டிப்பா நம்முடைய முயற்சி இல்லாம கிருஷ்ணர் கிடைக்கவே மாட்டார். கிருஷ்ணர் நமக்கு கருணைய குடுக்கணும் அப்படின்னா, நாம் முயற்சி செய்யணும். கிருஷ்ணருடைய கருணைய மட்டும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் சோம்பேறிகளுக்கு கருணை குடுக்க மாட்டார். நான் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன். சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன். ஆனா கிருஷ்ணனுக்கு கருணை குடுக்கணும். கிருஷ்ணர் சோம்பேறிகளுக்கான கடவுள் கிடையாது. அர்ஜுனன் என்ன பண்றார்? விரட்டுன்னு விரட்டுறார். சண்டை போடுறான்னு விரட்டுறார். அவன் சொல்றான், நான் விட்டு போயிடுறேன். நான் காட்டுக்கு போயிடுறேன். நான் உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் பாட்டுக்கு காட்டுக்கு விட்டு போயிடுறேன். அதெல்லாம் விட முடியாது. சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். கிருஷ்ணருக்கு சோம்பேறிகள் கண்டா பிடிக்கவே பிடிக்காது. எப்பயும் ஏதாவது ஒரு காரியத்த பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் அப்படிதான் இருப்பார். கிருஷ்ணனுக்கு சோம்பேறித்தனமாவே இருக்க மாட்டார். எப்பயும் ஏதாவது ஒரு காரியத்த பண்ணிட்டே தான் இருப்பார். சோ அப்படிதான் இங்க சொல்லப்படுது. ஓகே. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இப்ப இன்னும் ஒரே ஒரு
பலதேவ வித்யாபூஷனுடைய வியாக்கியானத்தை பார்க்கலாம். நம்ம யாருக்கும் பெரிய வேலை ஒண்ணும் கிடையாது இன்னைக்கு. இல்லையா? தீபாவளி அப்படின்னாவே கிருஷ்ணர பத்தி கேட்கறது தான் வேலை. என்னமோ ஆச்சரியமா இருக்கு. காலையில 7:30 மணி ஆயிடுச்சு. இதுவரைக்கும் எங்கேயும் பட்டாசு சத்தமே கேட்கவே இல்ல. நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். கிருஷ்ணர் காலைல எந்திரிச்சுக்கிறார். கிருஷ்ணர் தினமும் காலைல 4 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சுக்கிறார். தீபாவளி அன்னைக்கு கூட நம்மளால என்ன பண்ண முடியல? கொஞ்சம் சீக்கிரமா எந்திரிக்க முடியல. தெரியல. இன்னும் போக, போக இன்னும் இந்த ஃபெஸ்டிவல்லாம் எப்படி போக போதோ தெரியல. ஸோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுங்க, உபன்யாசம் முடிச்சதுக்கப்புறம் பட்டாசு வச்சு எல்லாத்தையும் எழுப்பி விடுங்க. எழுப்பி விட்டு எல்லார்கிட்டயும் சொல்லுங்க. இன்னைக்கு தீபாவளி அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணருக்காகன்னு சொல்லிட்டு, எல்லாரையும் கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போங்க. எல்லாரையும் கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போய் தாமோதருக்கு தீபம் காட்ட வைங்க. ஓகேவா? சரி. இதுல இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது பலதேவ வித்யாபூஷனுடைய அ வியாக்கியானம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். கவனிங்க. By showing the method of tying him up, his all-pervading nature, though he has a medium in size, is described. The first rope to tie up the child, who was just the size of her lap, was 2 fingers short. Then, with that rope, she tied another rope, offered as a joke by neighboring gopis who came on hearing the mother scolding and the child crying. She obtained more rope, that by which uh, he was bound. She tied together all the ropes available, since it was a palace. When the gopis smiled broadly, thinking, "The queen cannot tie up even the baby," she also smiled and astonished. "Oh, his stomach, the size of a fist, cannot be surrounded by hundred ropes tied together. He is not becoming bigger. His belly does not increase size. The rope is 2 fingers short around him." This astonished her. On that day, Rohini had gone with Balarama to Upananda's house, of being invited by his wife. If Rohini had been there, she would have prevented Yashoda from tying up Krishna. This made his mind. He made his mind. When I get tied up, I will be ridiculed by friends. Thus, I will not get tied up. Making his vow, his power of all perversion, following him, manifested and prevented him from being bound up. Okay. O Queen Yashoda, O friend, Krishna does not want to get tied up because of shame in front of his friends. He prevents being tied up because his desires are fulfilled, since he is a supreme Lord. Therefore, give up this attempt. In this way, though Yashoda was enlightened by the gopis, who were awakened to Krishna's supremacy due to the astonishing vision, thinking, even if he is Supreme Lord, since he is my son, binding him with the many ropes brought here, I will remove his fickleness. She became obstinate. The Lord, to preserve the stubbornness of his devotee, gave up his own stubbornness, and preserving his mother's stubbornness, accepted being tied up. This is made clear with the word Swamatuhu, his mother. She was fatigued. This was like trying to catch and tie up a strong young elephant with ropes. By the Lord's strong Kripa Shakti, his power as the Lord, which arose from his desire, now disappeared. When both the labor of bhakti of my devotee, and on seeing that my mercy arise, I will be tied up by this two, bhakti effort and mercy. To show this to his mother, the rope was 2 fingers short. This conception of Krishna as the Lord, which arises from seeing astonishing events, sometimes does not eclipse the more pervasive conception of him as the Son, since it is weaker than that. He is your worshipable deity. Okay, last portion. By accepting to be bound up, destroys his position as a supreme controller. Being controlled by the devotee in this way was shown by the Lord, who is independent, Swavashayanam, under whose control Vashe is this universe, Idam, including Brahma and Shiva. Though he is the husband of unlimited Lakshmi, he steals. Though satisfied, he becomes hungry. Though complete, he is unsatisfied. Though beyond Maya, he becomes angry. Though the destroyer of time, he shows fear and flees.
Though not attainable by yogi's mind, he is forcibly caught by his mother. Though full of bliss, he sheds tears from suffering. Though all perversing and the binder of everyone, he is bound by the ropes. Thus, he is the highest goal for those in knowledge, such as Brahma, etc. In this way, he is controlled by the devotees. This is directly shown, Sandrishta, that it is some imitation is refuted. Since in the following verse, Tadvidam, to those who know him is spoken. Okay, இன்னும் கொஞ்சம். Since the phrase Tadidam, it's used above, it is not that it is a fault that the Lord is controlled by others. This quality of being controlled by the pure devotee is praised due to being a good quality. Mercy is a good quality. If he were rough, it would be a bad quality. Since his stealing is intrinsic to his Swarupa, there is no distortion in his Swarupa. This is stated many times. Okay. இங்க நம்மளுக்கு பலதேவ வித்யாபூஷன் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு. யாராவது கவனிச்சீங்களான்னு தெரியல எனக்கு. பலதேவ வித்யாபூஷன் என்ன தெரியுமா ஒரு விஷயம் சொல்றாரு. ரோஹிணி எங்க போயிட்டாங்க? ரோஹிணி இருந்திருக்கலாம் இல்லையா? ரோஹிணி எங்க போயிட்டா அப்படின்னா உபானந்தனுடைய வீட்டுக்கு போயிருக்காளாம். உபானந்தா அப்படிங்கிறது நந்த மகாராஜனுடைய அண்ணன். ஸோ அண்ணனுடைய வீட்டுக்கு போயிருக்கான். அதாவது என்ன சொல்றது, ரோஹிணி நந்த மகாராஜனுடைய மனைவி கிடையாது. ரோஹிணி அப்படின்ற வசுதேவனுடைய மனைவி தான். வீட்டில் இங்கே தங்கிட்டு இருக்கா. ஸோ உபானந்தனுடைய வீட்டுக்கு போயிருக்கா. ஏன்னா அன்னைக்கு திருவிழா இல்லையா, ஃபெஸ்டிவல் இல்லையா, தீபாவளின்றதுனால அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க. அந்த வீட்டுக்கு போயிருக்கா. அவன் இருந்திருந்தா கண்டிப்பா கிருஷ்ணரை கட்டவே விட்டுருப்பாள், விட்டுருக்கவே மாட்டாளாம். எப்படியா தப்பிச்சு விட்டுருப்பா. ஆனா அவ இல்ல. கிருஷ்ணருக்கு ஒரே அவமானம். என்ன போய் எப்படி கட்டுறா எங்க அம்மா, கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லாம. எல்லாரும் என்னை பார்த்து சிரிக்க மாட்டாங்களா, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னை பார்த்து சிரிக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு வெக்கப்படுறாங்க கிருஷ்ணன். 3 வயசுல வெக்கம் வந்துருச்சு கிருஷ்ணருக்கு. ஸோ நான் நினைச்சேன், என்னை எப்படி கட்டிடுறா பார்க்கலாம், நான் விடவே மாட்டேன், இன்னைக்கு எங்க அம்மா என்னை கட்ட விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவரும் அப்படியே அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறார். இந்த யசோதையா விட மாட்டேங்கிறார். கைத்தெல்லாம் கட்டி 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 முடிச்சு முடிச்சா போட்டு சுத்துற. வயிற்றெல்லாம் சுத்துற. சுத்தி பார்த்தா வயிறும் பெருக்கல, கயிறும் பெருக்கல இல்லையா? வயிறும் அதே மாதிரி இருக்கு, கயிறும் அதே மாதிரி இருக்கு. வயிறு அப்படியே ஒரே ஒரு கைப்பிடிதான் இருக்கு, கயிறு 2 விரக்கடை கம்மியா இருக்கு. என்னடா ஆச்சரியமா இருக்கு. இன்னைக்கு தீபாவளி அன்னைக்கு நானே என்ன பண்ணேன், இன்னைக்குதான் காலையில தயிர் கடைய ஆரம்பிச்சேன். ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த பையனை வச்சுக்கிட்டு ஒரு வேலை பண்ண முடியல. ஒரு நாள் என்னால என்ன பண்ண முடியல, வெண்ணெய் கடைய முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெண்ணெய்க்கு வெண்ணெயும் போனது, பானையும் உடைஞ்சது, இந்த பையனையும் கட்ட முடியல. இதற்கு மேல வேர்த்து விறுவிறுத்தது, இவனை துரத்திட்டு போனதான் எனக்கு மிச்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா ரொம்ப கவலைப்பட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கா. கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு, சரி நம்ம அம்மா தானே, நம்ம அம்மா கிட்ட நாமளே கட்டுப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மாவுடைய முயற்சியை பார்த்து என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் கட்டுப்பட ஆரம்பிக்கிறார். யாருக்கும் அடங்காத கிருஷ்ணர் இங்க அடங்கி போயிட்டார். அப்ப என்ன தெரியுமா ஆகுது, கிருஷ்ணருடைய ஒரு குணமே இங்க பட்டு போயிடுது. கிருஷ்ணருக்கு ஒரு குணம் இருக்கு, சுதந்திரமானவர், ஸ்வராட் அப்படின்ற ஒரு குணம் இருக்கு. ஆனா இனிமேல கிருஷ்ணரை யாரும் அப்படி சொல்ல முடியாது, கிருஷ்ணரை ஸ்வராட்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணரை கட்டுப்பட்டாரே. அப்படின்னா நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், அப்ப கிருஷ்ணனுடைய குணம் பொய்யா போகுமா, இல்ல கிருஷ்ணனுடைய குணம் தப்பா கூட போகுமா, இல்ல கிருஷ்ணனுடைய குணம் அவர் விட்டு போயிடுமா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா கண்டிப்பா போகாது. கிருஷ்ணனுடைய குணம் என்னைக்கும் கிருஷ்ணனுடைய தான் இருக்கும். கிருஷ்ணர் என்னைக்கும் ஸ்வராட்டு தான். கிருஷ்ணர் என்னைக்கும் சுதந்திரமானவர் தான். யாருக்கு, அபக்தர்களுக்கு. அதே கிருஷ்ணர் தான், அவருக்கு இன்னொரு குணம் இருக்கு, பக்த வத்சவன் அப்படின்ற குணம் இருக்கு. அது கிருஷ்ணரோட இன்னொரு நல்ல குணம், பக்தனுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கக்கூடிய குணம். அதனால கிருஷ்ணர்கிட்ட எந்த தோஷம் வராது. கிருஷ்ணர் எந்த குணத்தை வெளிப்படுத்தினாலும் அது அவருடைய பெருமையை தான் அதிகப்படுத்துமே தவிர அவருடைய பெருமையை கம்மி பண்றதே கிடையாது. இங்க நம்மளுக்கு சொல்றாங்க, நம்முடைய முயற்சி நல்லா இருக்கணும். அது இருந்தது அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கருணை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார். நான் முயற்சியே செய்யாம எல்லாம் கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாரு. நிறைய பேர் இப்படி சொல்றது உண்டு, முட்டாள்தனமா சொல்றது உண்டு. கிருஷ்ணர் விருப்பப்பட்டாருன்னா என்னை கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போகட்டும், கிருஷ்ணர் விருப்பப்பட்டாரா நான் இன்னைக்கு கோயிலுக்கு வரேன். கிருஷ்ணர் விருப்பப்பட மாட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க? கிருஷ்ணருக்கு விருப்பம் இல்லையா நீங்க கோயிலுக்கு வர்றது? கிருஷ்ணர் விருப்பப்பட்டதுனாலதான் எங்க கோயிலை கட்டியிருக்காரு. கிருஷ்ணர் விருப்பப்பட்டதுனாலதான் அவர் விக்கிரமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. கிருஷ்ணர் விருப்பப்பட்டதுனாலதான் அவங்களுக்கு புத்தி கொடுத்திருக்காரு. கிருஷ்ணர் விருப்பப்பட்டதுனால அவங்களுக்கு கோயிலுக்கு வரத்துக்கான எல்லா விதமான வசதி செஞ்சு கொடுத்திருக்காரு. இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தும் கூட கிருஷ்ணர் உங்களை என்ன அர்ஜுனனை போல டிரைவர் மாதிரி வச்சு வண்டியில ஓட்டிட்டு வருவாரா என்ன கோயிலுக்கு? அது பண்ண மாட்டார்.
ஸோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ணர் நமக்கு எல்லா வசதி செஞ்சு குடுத்திருக்காரு. அந்த வசதிய உபயோகப்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர, எல்லாம் கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பார், எல்லாம் கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பார். அது பௌதீக விஷயத்துல இருக்க மாட்டேங்குது. பௌதீக விஷயம்னா ஓடு ஓடுன்னு ஓடுறோமே, எல்லா விஷயத்துக்கும் ஓடுறோமே இல்லையா? ஆனா ஆன்மீக விஷயம் வந்தா கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பார், கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பார்ன்னு சொல்லிட்டு. 2க்குமே இருக்கணும். கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பார்ன்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போகாம நம்ம பாட்டுக்கு வீட்லயே உட்கார்ந்திருந்தா நம்மளுக்கு சாப்பாடு வருமா என்ன? கண்டிப்பா வராது. கிருஷ்ணர் சோம்பேறிகளுக்கான கடவுள் கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? பௌதீகமா நம்முடைய கடமை பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஆனா, நம்முடைய குறிக்கோள்லாம் ஆன்மீகமா இருக்கணும். இல்லையா? நாம் நம்முடைய கடமை எதுக்காக பண்றோம்? உடம்ப பாதுகாக்கணும். அவ்வளவுதான். உடம்ப பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் நம்ம கடமை பண்ணணுமே தவிர, இந்த உடல அனுபவிக்கிறதுக்காக பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த மாரி உணர்வோட நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம இன்னைக்கு இந்த தீபாவளி அப்படிங்கிற விஷயத்த கொண்டாடலாம். இந்த தீபாவளியிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்முடைய நாட்கள்ல நம்ம தினசரி யோசிச்சு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு எவ்வளவு நேரம் கிருஷ்ணருக்காக உபயோகப்படுத்தினேன்? இன்னைக்கு எவ்வளவு நேரம் நான் கிருஷ்ணரை அடைவதற்காக முயற்சி செஞ்சேன்? அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒவ்வொரு நாளும் யோசிச்சு பார்த்து, நாம் நம்முடைய தினத்தை கொண்டாட முயற்சி பண்ணணும். நம்முடைய தினத்தை உபயோகப்படுத்த முயற்சி பண்ணணும். ஸோ எல்லா பக்தர்களுக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். எல்லாருமே சேர்ந்து என்ன பண்ணுங்க, கிருஷ்ண உணர்வோட கொண்டாடுங்க. மக்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லிக் குடுங்க. ம். மக்கள் யாருக்கும் பெருசா தெரியறது கிடையாது. எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. வெறும் ஹேப்பி தீபாவளி, ஹேப்பி தீபாவளி. அந்த தீபாவளி விஷஸ்ல கிருஷ்ணரே காணோம். கிருஷ்ணர் இல்லாம தீபாவளி கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். மாப்பிள்ளை இல்லாம கல்யாணம் பண்ற மாரி. அதனால கிருஷ்ணரோட சேர்ந்து என்ன பண்ணுங்க, தீபாவளி கொண்டாட முயற்சி பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் இத சொல்லிக் குடுக்க முயற்சி பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. மறுபடியும் நம்ப நாளைக்கு ப்ரோகிராம்ல பார்க்கலாம். கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். ஹேப்பி தீபாவளி!